So today we will meditate on genealogies. One genealogy at least I will see. ఈరోజు మనము వంశావళుల గురించి ధ్యానం చేస్తాము. కనీసం ఒక వంశావళి గురించి మనం చూద్దాం. There are several genealogies in the Bible. బైబిల్లో చాలా వంశావళులు ఉన్నాయి. The reasons are to make us to understand and learn from the genealogies. వాటి కారణం ఆ యొక్క వంశావళుల నుంచి మనం నేర్చుకొని వాటిని మనం జీవితాలకు అన్వయించుకోవాలి. Let's open our Bibles to 1 Chronicles, 1st chapter, 1st verses. మొదటి దినవృత్తాంతములు 1వ అధ్యాయము 1వ వచనాలు చదువుకుందాం. 1st Chronicle, 1st chapter, 1st verse. Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah. ఆదాము, షేతు, ఎనోషు, కైనాను, మహలేలు, ఎరేదు, హనోకు, మెతుషల, లెమెకు, నోవహు, షేము, హాము, యాపెత్. Yeah, let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you for this morning. I pray for everyone that they are here. I pray for those who have gone through sickness because of this virus, and pray for those who are into financial crisis because of this virus, and also pray for the ministry that is little affected because of non-physical meetings. Continue to be with us, dear Father. Spirit of God, we look to you for your grace and mercy once again. Help us, Lord, to understand your scripture, and please unite us wherever, in spite of the distant places we are going through. Thank you for the technology. Thank you for this team that they're maintaining technology and everything. Thank you for your blessing. Let this time be meaningful. Glory to your name, blessings to us, through us, blessing to many people. In Jesus' precious name, amen. ఆమేన్. So, why actually genealogy is required? ఎందుకు మనకి ఈ వంశావళులు అవసరం? First thing is to establish history through genealogy. మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే ఈ వంశావళుల ద్వారా చరిత్రను ఇది నిజం అని స్థాపించడం కోసం. Second is to establish the prophecy. రెండవది ప్రవచనాన్ని స్థాపించడం కోసం. And there is always a link between the history and prophecy. ఆ తర్వాత ఈ చరిత్రకు తర్వాత ప్రవచనానికి ఎల్లప్పుడూ కూడా ఒక సంబంధం ఉంది. Prophecy directs the history. ప్రవచనం అనేది చరిత్రను నిర్దేశిస్తుంది. And history demonstrates the prophecy. ఆ తర్వాత చరిత్ర అనేటువంటిది ప్రవచనాన్ని మనందరికీ చూపిస్తుంది. Yeah, so one is directing, other is demonstrating. ఒకటేంటంటే దానిని నిర్దేశిస్తుంది, ఇంకొకటేమో మనకు ప్రదర్శిస్తుంది. In that, the third point is we learn the nature of God through this. ఆ తర్వాత ఈ వంశావళుల ద్వారా మనం దేవుని యొక్క స్వభావం ఏంటో కూడా నేర్చుకుంటాం. And we learn some nature of men. ఆ తర్వాత మనుషుల యొక్క స్వభావం కూడా మనకు తెలుస్తుంది. Whenever we read the scripture, whenever men come into the line, you have two things. మనుషులు ఈ లేఖనాల్లో మనం ఎదుటికి వచ్చినప్పుడు రెండు విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి. Some bad people caution us. కొంతమంది చెడ్డ వ్యక్తులు ఉన్నారు, వాళ్ళు మనకు హెచ్చరిక చేస్తారు. Good people challenge us. మంచి వాళ్ళు మనల్ని సవాల్ చేస్తారు. So we learn the characteristics of God and characteristics of people. అందువలన ఈ లేఖనాల్లో మనం మనుషుల యొక్క గుణ లక్షణాలు తెలుసుకుంటాము, అదే సమయంలో దేవుని యొక్క గుణ లక్షణం కూడా తెలుసుకుంటాం. And also we learn through genealogies how God is using men. ఆ తర్వాత ఈ వంశావళుల ద్వారా మనకి ఇంకొక అర్థమయ్యే మరొక విషయం ఏంటంటే దేవుడు మానవులను ఎలా వాడుకుంటున్నాడు అనేది కూడా అర్థమవుతుంది. So genealogy says we are part of his history. ఈ వంశావళులు మనకు చెప్తున్న మాట ఏమిటంటే మనం ఆయన చరిత్రలో ఒక భాగం. So we can never ask God to come into our picture. We have to go into his big picture. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుడిని దేవా మా దగ్గరకు లేక మా సన్నివేశంలోకి రండి అని అడగలేం, కానీ మనమే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. Therefore, let's meditate on this first genealogy or first better genealogy. కనుక ఈ మొదటి వంశావళుల గురించి మనం ధ్యానం చేద్దాం.
If you go to Genesis 5, please come back to the Genesis 5. ఆది కాండము 5వ అధ్యాయానికి దయచేసి రండి. The total 5th chapter talks about this genealogy. ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా వంశావళుల గురించే మాట్లాడుతుంది. There are 10 people mentioned in this 5th chapter. ఈ 5వ అధ్యాయంలో 10 మంది వ్యక్తుల గురించి ప్రస్తావించబడింది. So we will be meditating the 10 in general, but 5 in detail to save the time. కనుక ఈ రోజు మనం 10 మంది గురించి కూడా సాధారణంగా ధ్యానం చేస్తాం. అదే సమయంలో 5గురు గురించి చాలా వివరంగా మనం ధ్యానం చేస్తాం. So in Genesis 4, we have genealogy of Cain. 4వ అధ్యాయం, ఆదికాండం 4వ అధ్యాయంలో మనకు కయీను వంశావళి కనిపిస్తుంది. That's called a worldly or fleshy genealogy. అది లోక సంబంధమైన లేక శరీర సంబంధమైనటువంటి వంశావళి. It was given first because he was elder to Seth. ఇది ఎందుకు ఇవ్వబడిందంటే తను షేతు కంటే పెద్దవాడు కాబట్టి అనేటువంటి మాటకు చెప్పడం కోసం ఇవ్వబడింది. And it's also given for one reason to contrast with Seth generation. అంత మాత్రమే కాకుండా షేతు వంశావళికి ఈ కయీను వంశావళికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని చూపించడానికి కూడా మనకి ఇవ్వబడింది. So there is a worldly people and there is a word people. ఆ తర్వాత ఒకవైపు లోకస్తులైనటువంటి మనుషులు ఉన్నారు, ఇంకొకళ్ళు వాక్యానుసారమైన మనుషులు ఉన్నారు. So we are here to talk about this generation because when you go to First Chronicles, he's not talking about Cain generation, he's only talking about Seth generation. మనం దినవృత్తాంతాల గ్రంథానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కయీను వంశావళి గురించి మాట్లాడలేదు కానీ షేతు వంశావళి గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాడు. So we must first understand whether we are in the lineage of Cain or Seth. కనుక ముందుగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం కయీను వంశావళిలో ఉన్నామా లేక షేతు వంశావళిలో ఉన్నామా అని అర్థం చేసుకోవాలి. So if you are in the Cain genealogy, you are not used at all by God. But if you are in Seth, you're good. ఒకవేళ నీవు గనుక కయీను వంశావళిలో ఉన్నట్లయితే దేవుని చేత నీవు ఏమాత్రం కూడా వాడబడవు. So let's go into details now. ఇప్పుడు వివరాల్లోకి వెళ్దాం రండి. First person is Adam. మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఆదాం. So Genesis 5 says this is the book of generations of Adam. ఆదికాండము 5వ అధ్యాయంలో మొదటి వచనం ఏమంటుందంటే ఆదాము వంశావళి గ్రంథము ఇదే. When God created man, he made him into his likeness of God. దేవుడు ఆదామును సృజించిన దినమున దేవుని పోలికగా అతన్ని చేసెను. That's great. So first thing is first man. God is using one man for the entire creation. మొట్టమొదటిగా దేవుడు ఒక్క వ్యక్తిని మొత్తం సృష్టి అంతట్లో నుంచి ఒక వ్యక్తిని దేవుడు వాడుకుంటున్నాడు. So one of the serious matter today is if you are alone and say what can I do, what can I do, God has brought people, the whole creation through one man. ఈ రోజున మనకున్నటువంటి ఒక సీరియస్ ప్రశ్న ఏంటంటే నేను ఒక్కడనే ఉంటే దేవుడు ఏం చేస్తాడు, నన్నేం చేసుకుంటాడు నువ్వు అనుకుంటున్నట్లయితే సృష్టి అంతట్లో నుంచి ఒక వ్యక్తిని దేవుడు వాడుకున్నాడు, ఆదాముని. Adam God has used, and after flood Noah God has used. ఆదాముని దేవుడు ఉపయోగించుకున్నాడు, ఆ తర్వాత జలప్రళయం తర్వాత నోవహును కూడా దేవుడు ఉపయోగించుకున్నాడు. So you can be alone, you can be lonely, but God will use. కాబట్టి నీవు ఒంటరిగా ఉండొచ్చు, ఏకాకిని అనుకోవచ్చు, కానీ దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటాడు. So you are alone but never feel lonely because God is with you. నీవు ఒంటరిగా ఉండొచ్చు కానీ నేను ఏకాకిని అని అనుకోవద్దు, ఎందుకంటే దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు. So God is created in the image of Adam was created in the image of God. కాబట్టి ఆదాము దేవుని యొక్క స్వరూపములో సృజించబడ్డాడు. It is true that he has fallen down. అవును, తను పడిపోయాడు అన్నది వాస్తవం. But after God has given him the clothes being after our sacrifice, he accepted it, therefore he became righteous. ఇది ఎప్పుడైతే దేవుడు ఒక జంతువును బలి చేసి అతనికి వస్త్రాలను ఇచ్చాడో, ఆ వస్త్రాలను తను అంగీకరించాడో అప్పుడు మరలా తను తిరిగి దేవుని యొద్దకు వచ్చాడు అనుకోవాలి. So therefore the main thing we should remember in the Bible is God wanted us to bring back into his likeness. కనుక బైబిల్లో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే దేవుడు మరలా మనలందరినీ కూడా తన స్వరూపంలోకి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాడు.
That's what Romans 8:29 says, into his likeness of his son. అదే మనకి రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 29వ వచనం చెప్తుంది, తన కుమారుని సారూప్యంలోనికి మనల్ని తీసుకురావాలనుకుంటున్నాడు. So we need to cross-check at any point of time, are we in the process of this transformation? కనుక మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మనము మన జీవితంలో ఏదైనా సమయంలో ఈ విధమైనటువంటి మార్పులో మనం ఉంటున్నామా అని. So second person is Seth. రెండవ వ్యక్తి కయీన్. Seth. షేతు. Third verse. ఆ, When Adam had lived 130, he fathered a son in his own likeness after his image, and named him Seth. మూడవ వచనంలో, ఆదాము 130 ఏండ్లు బ్రతికి తన పోలికగా తన స్వరూపమున కుమారుని కని అతనికి షేతు అను పేరు పెట్టెను. Oh, what a drastic difference. Adam was in the likeness of God, but Seth is in the likeness of man. ఇక్కడ ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో చూడండి. ఆదాము దేవుని పోలికగా చేయబడ్డాడు, అయితే ఇప్పుడు షేతు ఆదాము పోలికగా చేయబడ్డాడు. Which likeness is that? That is after the fall. ఏ పోలిక అంటే అది పతనం లేక పడిపోయిన తర్వాత వచ్చిన పోలిక అది. But at least we are happy through Seth, the lineage started. అయితే మనకు సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే, షేతు నుంచి ఆ వంశావళి ఆరంభమవుతా ఉంది. One side there is a Cain and a Cain, and then so many generations. They are already worldly people. They are in the deserts. They are doing fights. They are doing war and everything. ఒకవైపు కయీను వంశావళి ఉంది, ఇది లోకానుసారమైనటువంటి వంశావళి, శరీరానుసారమైన వంశావళి. వాళ్ళందరూ కూడా కొట్లాడుకుంటున్నారు, ఎడారి ప్రాంతంలో తిరుగులాడుతూ ఉన్నారు. And there are some people have married more than one wife. వాళ్ళలో కొంతమంది ఒకటి కంటే ఎక్కువ మంది ఆడవాళ్ళని పెళ్లి చేసుకున్నారు. But in this lineage there is no such things. Exactly opposite. అయితే ఈ షేతు వంశావళి గనక గమనించినట్లయితే అలాంటివి కనపడవు, పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది. So even today we say the whole world is corrupted, what can I do? But please understand, in the days of Seth, they're already one side corrupted, but this is godly. ఈ రోజుల్లో కూడా మనం అనుకుంటాం కదా, లోకం అంతా కూడా చెడిపోయిందండి, మనం ఏం చేయగలం అనుకుంటాం. కానీ షేతు దినాల్లో కూడా ఒకవైపు కయీను వంశస్థులు ఉన్నారు, మరొక వైపు షేతు వంశస్థులు ఉన్నారు. In every generation there is a challenge to be godly or ungodly. ప్రతి తరంలో కూడా దైవభక్తి కలిగి ఉండాలా లేక భక్తిహీనంగా జీవించాలా అనేటువంటి ఒక సవాలు మనకు ఎదురవుతుంది. So Adam is the beginning for the entire creation. ఆదాము సర్వ సృష్టికి ఆధారం లేక ఆరంభం అయితే, and Seth is the beginning of godly generation. షేతు ఒక దైవికమైనటువంటి తరానికి ఆరంభంగా ఉంటున్నాడు. And then let's go to the third person. ఇప్పుడు మూడో వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్దాం. 6th verse. 6వ వచనం, When Seth has lived 105 years, he fathered Enosh. షేతు 105 ఏండ్లు బ్రతికి ఎనోషును కనెను. The meaning of Enosh means ఎనోషు అంటే అర్థం ఏంటంటే, it's a fragile or weak. బలహీనమైనటువంటి వాడు అని. So Adam means man. ఆదాము అంటే నరుడు. And Seth means the one who puts into godly lineage. షేతు అనగా దేవుని వంశావళిలో సరిపోయేటువంటి వాడు. He puts, he keeps, appoints. And Seth means weak person. ఎనోష్. Thank you. ఎనోషు అంటే బలహీనుడు అని అర్థం. And he is the one who started prayer. ప్రార్థన చేయటం ఆరంభించింది ఎనోషు. And if you see 4th chapter last verse, 4వ అధ్యాయం చివరి వచనం గనక మనం చూసినట్లయితే, at that time people began to call upon the name of the Lord. అప్పుడు యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేయుట ఆరంభమైనది. Oh, he was the person who started and began the prayer conferences. ఈ ప్రార్థనా సమావేశాలు ఆరంభించింది, కొనసాగించింది ఎనోషు. Anybody who started prayer conferences, prayer meeting, you must understand the beginner is the father of the prayer conferences or prayer meetings is Enosh. కనుక ప్రార్థనా సమావేశాలు ఆరంభించే వాళ్ళు కానీ వాటిని సమావేశాలు జరిపించే వాళ్ళు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ప్రార్థనా సమావేశాలకు పితామహుడు ఎనోషు. And now every church is having this problem. Now 50% will come, or less than 50% is coming for prayer meetings.
కనుక ప్రతి సంఘంలో ఇప్పుడున్నటువంటి సమస్య ఏంటంటే ప్రార్థన అంటే దానికి వచ్చేది సంఘస్థుల మొత్తంలో సగం మందే అంతకంటే తక్కువే వస్తున్నారు. Okay, we can understand because Sunday is holiday, whereas this prayer meeting may not be in holiday. Some of the people are working. కనుక ఆదివారాలు అంటే సెలవు ఉంటాయి కానీ ప్రార్థనా సమావేశాలు మరి సెలవులు ఉండవు కాబట్టి మిగతా రోజుల్లో కొంతమంది పనులు చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. So it is not much about availability, it is much about the attitude of prayer. ఇది కేవలం నేనేదో అందుబాటులో ఉంటే వస్తాను అనుకోవడం కాదు కానీ ప్రార్థన పట్ల మన యొక్క వైఖరి ఎలా ఉంది అనేది ముఖ్యం. And I was trying to meditate why Enosh has done these prayer meetings. నేను దీని గురించి ధ్యానిస్తూ వచ్చాను. ఎనోషు ఎందుకు ప్రార్థనను ఆరంభించాడు అనేది. Because his name is weak. ఎందుకంటే తన పేరుకి అర్థం బలహీనుడు. Anybody who is weak and who thinks he is weak, who needs strength from God, they will surely come to prayer meetings. కనుక ఎవరైతే నేను బలహీనుణ్ణి, నాకు దేవుని దగ్గర నుంచి శక్తి కావాలి, బలం కావాలని కోరుకుంటాడో అలాంటి వాడు ఖచ్చితంగా ప్రార్థనకు వస్తాడు. If you are wantedly not coming for the prayer meeting, even though you are available, that means you are thinking you are strong, and therefore it is very dangerous sign for not attending prayer meetings. నువ్వు సమయం ఉండి కూడా, నువ్వు అందుబాటులో ఉండి కూడా ప్రార్థనకు రావడం లేదంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నీవు నీ అంతటి నీవు బలవంతుడు అనుకుంటున్నావు, అందుకోసమే నువ్వు ప్రార్థనకు రావడం లేదు. And it is Enosh who has come for prayer meeting. ప్రార్థనా కూటానికి వచ్చింది ఎనోష్. Because he thought and understood, Lord, I am a mortal, I am a weak, I need your strength. ఎందుకంటే తనకు అర్థమైంది, దేవా నేను మానవ మాత్రుణ్ణి, నరమాత్రుణ్ణి, బలహీనుణ్ణి, నీ శక్తి కావాలనుకున్నాడు. And it's very surprising why this is mentioned in the 4th chapter. అయితే ఇది 4వ అధ్యాయంలో ఎందుకు ప్రస్తావించబడింది అనేది ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది. The answer is, it is mentioned because in the whole, when everybody is gone astray, it is Enosh who has started prayer and brought them to God back. ఎందుకంటే అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే అందరూ కూడా దేవునికి దూరంగా ప్రక్కకు జారిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఎనోష్ ఒక్కడే యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేయడం ఆరంభించాడు. So please understand today, and you can start even small groups, micro groups, and small groups, and nano groups, or any groups. If you are only 2 people, I call it as a pico groups. Where pico means the least of group, and you can have such small groups. కనుక మీరు ఇప్పుడు ఈ దినం నుంచి ఆరంభించండి ప్రార్థన సమావేశాలు. చిన్న చిన్న సమావేశాలు కావచ్చు, మరి తక్కువ మంది ఉన్నది కావచ్చు, కనీసం 2 ఉన్నా కూడా అలాంటి ప్రార్థన సమావేశాలను ఆరంభించండి. The fact of the matter, the Lord himself said, wherever 2 or 3 gather together, I am there. ఎందుకు ఇక్కడ సత్యం ఏంటంటే ప్రభువే స్వయంగా చెప్పారు, ఎక్కడ 2-3 ఆయన నామమున కూడి ఉంటారు అక్కడ నేను ఉంటానని చెప్పారు. And the same word is mentioned in Genesis. He called upon the name of the Lord. అదే మాట ఆదికాండం 4వ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది, యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేయుట ఆరంభించెను. And 4th person in the 9th verse is Canaan. 9వ వచనంలో ఉన్నటువంటి 4వ వ్యక్తి ఎవరంటే కేయినా అనేవాడు. He is not Cain, he is Canaan. ఆయన కయ్యూను కాదు కానీ కేయినా. Canaan means dwelling. కేయినా అంటే నివాసము. And now if I summarize these 4 names, ఈ 4 పేర్లు గనక నేను క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, man puts mortality as his dwelling. మానవుడు ఈ మృత్యువుని అనే లేక మర్త్యతను తన నివాసంగా చేసుకున్నాడు. So his life is mortal and he's dwelling in a mortal body, but he needs to be delivered. ఎందుకంటే మనిషి ఆ మర్త్యమైనటువంటి దేహంలో, మర్త్యమైనటువంటి నివాసంలో నివసిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ పరిస్థితి నుంచి తనకు విడుదల కావాలి. So the first 4 names talks about status and status of man, condition of man. కనుక మొట్టమొదటి 4 పేర్లు కూడా మానవుని యొక్క స్థితి, మానవుని యొక్క ఆ యొక్క పరిస్థితి గురించి వివరిస్తా ఉన్నాయి. Thank God, other 6 names are talking about blessing of God upon man. ఆ తర్వాత దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మిగతా 6 పేర్లు కూడా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాల గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. The 5th name is Mahalel. 5వ పేరు మహలేల్. And that means blessing God. దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుని స్తుతించుట. He is going to bless us. ఆయన మనల్ని దీవించబోతా ఉన్నాడు.
And we need to praise him because of his blessing. ఆయన ఆశీర్వాదాలను బట్టి మనం దేవుని స్తుతించాలి. That is the 12th verse. 12వ వచనంలో అది మనకుంది. And then the 6th name, Jared. 6వ పేరు ఎరేదు. 15వ వచనం. Yes, 15th verse. And his name is comes down. ఆయన పేరేంటంటే నెమ్మదించడం లేక ప్రశాంతత ఇవ్వడం. కమింగ్ డౌన్, కిందికి దిగి రావడం. The blessing God will come down. అనగా దేవుని ఆశీర్వాదము దిగి వస్తుంది. So the first 4 names are talking about the people who are at the down and their condition in down. కనుక మొట్టమొదటి 4 పేర్లు వాళ్ళ పరిస్థితి దిగజారిన పరిస్థితి లేక దిగువన ఉన్నటువంటి పరిస్థితి గురించి మాట్లాడుతుంది. They are in the world and they are in down. వాళ్ళు లోకంలో ఉన్నారు, వాళ్ళు దిగువ స్థాయిలో ఉన్నారు. And God has to come from above and bless them. దేవుడు పైనుండి దిగి రావాలి, వాళ్ళని దీవించాలి. And this Jared is the father of Enoch. ఈ ఎరేదు హనోకు తండ్రిగా ఉంటా ఉన్నాడు. And he has given, if you go to 18, he is father of Enoch. 18వ వచనంలో ఎరేదు 162 ఏళ్లు బ్రతికి హనోకును కనెను అని ఉంటుంది. The Enoch means teach. హనోకు అనగా బోధించటం. Therefore, I am talking about the 4th beginning. ఇప్పుడు నేను 4వ ఆరంభం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. First beginning, Adam. మొదటి ఆరంభము ఆదాము. Beginning of the whole creation. మొత్తం సృష్టి యొక్క ఆరంభం అది. Second beginning is Seth, beginning for the godly generation. రెండవ ఆరంభము షేతు, అది దైవికమైన తరానికి ఆరంభము. And third is Enosh, beginning of the prayer and calling upon God. మూడవ ఆరంభం ఏంటంటే ఎనోష్, తను ప్రార్థనకు దేవుని నామాన మొరపెట్టడానికి ఆరంభం. And the 4th beginning is teaching. 4వ ఆరంభం ఏంటంటే బోధించడం. What a beautiful name that his father gave to Enoch. హనోకు ఎంత మంచి పేరు వాళ్ళ నాన్నగారు పెట్టారో. You must understand, nowadays we have books and everything to study and learn, but in those days, by calling the name, they understand learning. ఈ రోజుల్లో మనకు నేర్చుకోవడానికి చాలా పుస్తకాలు, గ్రంథాలు చాలా ఉన్నాయి, కానీ ఆ రోజుల్లో ఒక పేరును బట్టే వాళ్ళు చాలా నేర్చుకునేవాళ్ళు. So when they call Enoch, they'll say God teaches. కనుక వాళ్ళు హనోకు అని పిలిచినప్పుడల్లా కూడా దేవుడు మనకు నేర్పిస్తాడు, బోధిస్తాడు అనుకునేవాడు. That's the one thing they have in the scripture. అది లేఖనాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక విషయం. That's how they learn God's word daily. దేవుని వాక్యాన్ని మనం ప్రతిరోజు ఆ విధంగా మనం నేర్చుకుంటాం. And they used to learn like that. ఆ రోజున వాళ్ళు ఆ పేర్లను బట్టి దేవుని గురించి నేర్చుకునేవాళ్ళు. And the second thing is they lived for a long age, almost 900,000 years. ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా కాలం, సుదీర్ఘ కాలం, దాదాపుగా 900 ఏళ్ల వరకు జీవించారు. The reason may be that they have done this point because they knew for generations they go on carry the testimony of God. వాళ్ళు ఇలా ఎందుకు ఇంతకాలం బ్రతికారు అంటే వాళ్ళు ఒక్కొక్క తరంకి దేవుని గురించినటువంటి సాక్ష్యం ఆ తరతరాలకు పంచుకుంటూ ఉండడం కోసమే. Now even if you live for 60 years you can learn from books and media, but they have to learn from person to person only. ఇప్పుడు మనం 60 ఏళ్ళు బ్రతికినా కూడా చాలా పుస్తకాలు మనం చదివి నేర్చుకోవచ్చు, కానీ వాళ్ళు కేవలం ఒక్కొక్క వ్యక్తి నుండి మాత్రమే నేర్చుకునేవాళ్ళు. For example, Adam was living for almost most of the generations, or 50% of the generations he lived. ఆదాము జీవించినంత కాలంలో చూస్తూ ఉంటే దాదాపుగా అప్పుడున్నటువంటి తరాలన్నిటినీ ఆయన చూశాడు. కనీసం 50% మందిని చూశాడు ఆయన. I mean, in this 10 generations, he has lived at least for the 50% of generations so that they can understand God. దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ 10 తరాలని మనం గమనిస్తున్నప్పుడు ఈ 10 తరాల్లో కనీసం సగం వరకైనా ఆదాము జీవించి ఉంటాడు, తద్వారా దేవుని గురించి వాళ్ళు నేర్చుకుని ఉంటారు. That's how God must have given very long age. అందుకనే బహుశా దేవుడు వాళ్ళకి అంత దీర్ఘాయుష్ని ఇచ్చుంటాడు. Now after the flood it became 120, and then at the Moses time it became 70 and 80. ఆ తర్వాత జలప్రలయం వచ్చిన తర్వాత 120 సంవత్సరాలు అయింది. మోషే సమయానికల్లా కూడా 70-80 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. So let's talk about Enoch now. ఇప్పుడు హనోకు గురించి మాట్లాడుకుందాం. Enoch means teaching, anointed.
హనోకు అనగా బోధించడము అని అర్థం. And then he is a symbol of rapture because he went away without being seeing Antama- the taste of death. అంత మాత్రమే కాకుండా హనోకు మరణాన్ని రుచి చూడకుండా వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ర్యాప్చర్కు కూడా గుర్తుగా తను ఉంటున్నాడు. Sometimes people are asking us, what is the quality? Who will be raptured? కొన్నిసార్లు జనాలు అడుగుతూ ఉంటారు, ఎవరు ఎత్తబడతారు, ఎత్తబడే వాళ్ళు ఎవరండి అని అడుగుతుంటారు. Then I have a simple answer. Whoever is the qualities of Enoch will be raptured. నేను వాళ్ళకి చెప్పే మాటల్లో ఒకటే, అదేంటంటే హనోకు గుణాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఎత్తబడతారు అని చెప్తారు. Because the first person who has symbolic rapture is Enoch. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిగా ఎత్తబడుట అనేటువంటి దానికి సాదృశ్యంగా హనోకు ఉన్నాడు. Let us just see 5 qualities of this great man. ఈ గొప్ప దైవజనుల్లో ఉన్నటువంటి 5 లక్షణాలు మనం చూద్దాం. His early age of coming to God in serious matter. ఆయన చాలా చిన్న వయసులోనే మరి దేవుని యొక్క ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి దేవుని యొక్క గంభీరమైనటువంటి విషయాల్లోకి వచ్చాడు. For example, at 65, he has taken a serious decision to follow Christ, God. ఎందుకంటే 65 ఏళ్ల వయసులోనే తను దేవుణ్ణి వెంబడించాలి అనేటువంటి ఒక సీరియస్ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. 21 verse. You don't need to 21వ read, వచనం. but yeah. So he coming in early age to God in a serious way to follow. That's the first great thing. ఈ హనోకు జీవితంలో గొప్ప విషయం ఏంటంటే మొట్టమొదటి విషయము తాను చాలా చిన్న వయసులోనే దేవుణ్ణి వెంబడించాలి అనేటువంటి ఒక తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం. The first thing that I want to say, you must understand, after his seriousness of coming to God, he lived for 300 years. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే తను దేవునితో నేను నడవాలి అనేటువంటి ఒక తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత 300 సంవత్సరాల పైగా తను జీవించాడు. God gave him sufficient number of years for him to become matured, to be raptured enough. ఆయన ఎత్తబడడానికి తగిన విధంగా సిద్ధపాటు కోసం దేవుడు తనకు తగినంత సమయాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడు. Almost after coming to God, 5 times of his age he has spent with God in walking with God. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తను 65 ఏళ్ల వయసులో ప్రభువుని నమ్ముకుంటే దానికి 5 రెట్లుగా దేవుడు తను దేవునితో నడవడానికి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు. Why I said 5 times is 65 into 5 times is become roughly 300. నేను ఎందుకు 5 రెట్లు ఇచ్చాడు దేవుడు అని చెప్తున్నానంటే 65ని 5తో హెచ్చిస్తే దాదాపుగా 300 చిల్లర సంవత్సరాలు వస్తా ఉంది. So if our age is 70, 1/5 of 70 is 15. So 16 years, if you come to the Lord, you will be like Enoch. ఒకవేళ మన వయసు గనక ఇప్పుడు 70 సంవత్సరాలు అనుకుంటే 15 ఏళ్ల వయసులోనే నువ్వు గనక ప్రభువుని ఎరిగి ఉంటే నీవు హనోకు లాంటి వాడు అవుతావు. So the whole question is, are you early to come to God and having more time with God? ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే నీవు దేవుని దగ్గరకు చాలా త్వరగానే దేవుని దగ్గరకు వస్తున్నావా? దేవునితో నడవడానికి నీకు తగినంత సమయం ఉందా? So please encourage young people and take a decision that you must come to the Lord like so early, so you'll have a long time with God. కనుక ప్రజలని మీ యొక్క యవనస్తుల్ని మీరు ప్రోత్సహించండి. దేవుని దగ్గరకు చాలా తక్కువ చిన్న వయసులోనే వస్తే దేవునితో నడిచేందుకు మీకు ఎంతో ఎక్కువ సమయం ఉంటుంది. And he is a man of family. ఆ తర్వాత హనోకు కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి. He is not a bachelor. ఆయన ఏదో బ్రహ్మచారి కాదు, ఒంటరివాడు కాదు. That's a symbol to say even the people who have a Christian home, they can really walk with God and be part of the rapture. దాని అర్థం ఏంటంటే కుటుంబాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, కుటుంబ బాధ్యతలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా దేవునితో నడుస్తూ దేవునితో మరి ఎత్తబడేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. So Christianity is not sannyasi, it is samsari. కనుక క్రైస్తవ్యం అంటే సన్యాసం కాదు కానీ సంసారి చేసేవాడు. So he is a man of samsari but not a sannyasi and be raptured. కనుక హనోకు సంసారిగా ఉండి సన్యాసి కాకుండా సంసారిగా ఉండి కూడా తను దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళిపోయాడు. So family is never a hindrance to walk with God. That's what he proved for 300 years. కనుక హనోకు 300 సంవత్సరాలు రుజువు చేసింది ఏంటంటే మనం దేవునితో నడవడానికి మన కుటుంబాలు అడ్డంకులు కావు అని. And if you go to Hebrew 11th chapter, మనం హెబ్రీ పత్రిక 11వ అధ్యాయానికి వస్తే, no need to go, everybody knows it. God says the greatest was
without faith, it is impossible to please God. దేవుని వాక్యం చెప్తున్నటువంటి గొప్ప మాట ఏంటంటే విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యము. Actually, this verse is connected with Enoch. వాస్తవానికి ఆ వచనము హనోకుకు సంబంధించినటువంటి వచనం. 5th verse it talks about Enoch, and 6th verse is connected. Therefore, he was pleasing to God. 11వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో హనోకు గురించి మాట్లాడుతూ ఆ తర్వాత 6వ వచనంలో దేవునికి ఇష్టడై ఉండాలి అని చెప్తుంది. కాబట్టి హనోకు దేవునికి ఇష్టడుగా జీవించాడు. And the same pleasing was used in the context of Daniel. అదే మాట దానియేలు సందర్భంలో కూడా వాడబడింది. And the same was used in the context of Jesus Christ. అదే మాట యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి విషయంలో కూడా ఉపయోగించబడింది. So having faith and pleasing to God. కనుక విశ్వాసం కలిగి ఉండి దేవునికి ఇష్టలై ఉండడం అనేటువంటిది ముఖ్యం. Trusting God is actually faith. దేవుని నమ్మడం అనేటువంటిది వాస్తవానికి విశ్వాసం అంటే అదే. And not trusting in yourself. కనుక నీ యందు నీవు నమ్మిక ఉంచుకోవడం కాదు కానీ దేవుణ్ణి నమ్మడమే విశ్వాసం అంటే. So who thinks that they are helpless and they cannot do it themselves, they really depend on God. That's a faith action. నిజానికి ఎవరైతే మేము నిస్సహాయులము మా అంతటి మేము ఏమి చేసుకోలేమని దేవుని నమ్ముతారో వాళ్ళు నిజమైనటువంటి విశ్వాసం. And he has taught the entire world. That's why his name is teaching. అందుకని ఆయన ఆ విషయాన్ని విశ్వాసం అనేటువంటి విషయాన్ని లోకమంతటికి కూడా నేర్పించాడు. కాబట్టి ఆయనకు పేరుకు అర్థం ఏంటంటే బోధించడము అని అర్థం. So he is a beginner for teaching ministry. కనుక ఈ టీచింగ్ మినిస్ట్రీకి ఆయనే ఆద్యుడు. If anybody wants to say that I want to become a teacher in the Bible, or you must be like Enoch. కనుక మీలో ఎవరైనా నేను బైబిల్ని బోధించాలనుకుంటున్నాను అని ఆశపడితే మీరు హనోకులాగా ఉండాలి. And Jude 14th verse. యూదా పత్రిక 14వ వచనం. It says 7th generation called Enoch, he was a prophet. ఆదాము మొదలుకొని ఆదాము మొదలుకొని 7వ వాడైన హనోకు కూడా వీరిని గురించి ప్రవచించి ఇట్లా నేను అనే మాట ఉంటుంది. Oh, I hope you understood the 7th. That's exactly, you can count the number. He is the 7th person in the genealogy. ఆ యొక్క వంశావళిలో ఆయన 7వ వాడు అనేటువంటిది సరిగ్గా మనకు అర్థం అవుతుంది. And this genealogy is named Adam genealogy. ఈ వంశావళిని ఆదాము వంశావళి అని అన్నారు. Okay. So in this genealogy, the 7th person called Enoch was a prophet. కనుక ఈ వంశావళిలో 7వ వ్యక్తి అయినటువంటి హనోకు ఒక ప్రవక్త. And therefore prophecy and teaching goes together. కనుక ప్రవచనము బోధించడం అనేవి రెండు కలిసి ఉంటాయి. And very unfortunately nowadays, those who are doing prophecy and they think that they have a prophecy gift, they are not at all teaching God's word. కానీ దురదృష్టం కొద్ది ఈ రోజుల్లో ఎవరైతే మాకు ప్రవచన వరం ఉంది అని అనుకున్నారో వాళ్ళు ప్రవచనాలు చెప్తున్నారు కానీ దేవుని వాక్యం బోధించడం లేదు. The greatest prophetical ministry is preaching the word that has been prophesied. ఒక గొప్ప బోధనా పరిచయం ఏదంటే ఏదైతే ప్రవచించబడిందో ఆ ప్రవచించబడిన దేవుని వాక్యాన్ని బోధించడమే గొప్ప పరిచర్య. The prophecy is basically 2 types. ప్రవచనం అనేటువంటిది ప్రధానంగా 2 రకాలుగా ఉంటుంది. First is interpreting, teaching that prophecy which was inspired with the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత ప్రేరేపించబడినటువంటి వాక్యాన్ని బోధించడమే ప్రవచనం అనేటువంటి. Almost that is 90% and above. అది దాదాపుగా 90 కంటే అధిక శాతం అలాగే ఉంటుంది. And only very few percentage talks about day-to-day affairs in the church, that too for the edification of the church. ఆ తర్వాత కొద్ది శాతం 10 కంటే కూడా తక్కువ శాతం అది దైనందిన జీవితానికి సంబంధించింది, సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కోసం అవసరమైన మాటలే మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. It was like the prophecy that Philip's daughters were doing in the book of Acts. That is like that. ఈ అపోస్తల కార్యంలో ఫిలిప్పు కుమార్తెలు చేసినటువంటి ప్రవచనం ఏదైతే ఉందో ఆ పరిచర్య లాంటిదే ఈ ప్రవచన పరిచర్య అంటే. So I am not denying the second part of the prophecy, but I'm emphasizing the first prophecy and teaching ministry. కనుక నేను ఈ ప్రవచన పరిచర్యను నేను డినై చేయడం లేదు, కానీ నేను ప్రవచనంతో పాటు బోధించడం అనేటువంటి దాని గురించి నేను చెప్తున్నాను.
Therefore, my request is, sir, let us cross-examine today. How are we like on the context of Enoch and his life? కనుక ఈ రోజున నేను మీకు చెప్పేటువంటి మాట ఏంటంటే హనోకు యొక్క జీవితం ఆ నేపథ్యంలో మనం ఎలా ఉన్నామో పరీక్షించుకుందాం. Then there's a big challenge for all of us to really be challenged by this great man. కనుక ఈ గొప్ప దైవజనుని ద్వారా మనం అందరం కూడా ఎంతగానో సవాలు చేయబడుతున్నాం. Let me go to 8th person. ఇప్పుడు మనం 8వ వ్యక్తి దగ్గరకు వెళ్దాం. 22. 22వ వచనం. His name is Methuselah. అతని పేరు మెతుషల. And Enoch has named his son as Methuselah. హనోకు తన కుమారుడికి మెతుషల అని పేరు పెట్టాడు. The meaning of Methuselah is మెతుషలకు అర్థం ఏంటంటే his death will bring. హిస్ Death will bring. ఆయన మరణము దేని తీసుకొస్తుంది అంటే, so his death will bring some good things. ఆయన మరణము ఏదో తీసుకొస్తుంది, అది మంచి విషయాలనే తీసుకొస్తుంది. That's what, and now you can understand why Enoch was called prophet. అందుకనే ఇప్పుడు మనకు అర్థం అవుతుంది హనోకును ప్రవక్త అని ఎందుకన్నారు అని. And after rapture, sun will come down. సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత దేవుని కుమారుడు తిరిగి వస్తాడు. He will come down, మెతుషల. The son of God will come down after rapture and after 7 years. ఈ సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత 7 ఏళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత దేవుని కుమారుడు దిగి వస్తాడు. He will come down and settle down the whole despair and disturbed whole and put them into peace. ఈ ఆయన దిగి వచ్చిన తర్వాత ఈ కలవరంతో నిండినటువంటి లోకమంతటిని కూడా సరిచేసి సమాధానాన్ని ఆయన స్థాపిస్తాడు. He will do for 1000 years and rule and give the whole a plan of for peace, and the peace will prevail from there unto the eternity. ఆయన 1000 ఏళ్ళు పరిపాలిస్తాడు. ఆ 1000 ఏళ్ల పాటు లోకమంతటా కూడా శాంతి సమాధానాలతో వర్ధిల్లుతుంది. And those 7 years, there will be a lot of despair and there will be a lot of disappointments. That is called a tribulation period. ఆ తర్వాత ఆ 7 ఏళ్ల కాలంలో ఎంతో భయంకరమైనటువంటి శ్రమలు ఉంటాయి. దానిని మనము శ్రమల కాలము అనే ఆ మాట అంటాం. And he will come and establish the peace. The name of peace is called Noah. కనుక ఆయన వచ్చి ఆయన శాంతిని సమాధానాన్ని స్థాపిస్తాడు. ఆ శాంతి సమాధానం అనే పేరు కలిగే వ్యక్తి నోవహు. That's a beautiful prophecies there in this 10 names. ఈ 10 పేర్లలోనే ఎంత అందమైనటువంటి ఎంత మంచి ప్రవచనాలు ఉన్నాయో చూడండి. And Lamech means, if you see the word Lamech 25, Lamech means the tribulation and the despair. లెమెకు 28వ వచనంలో మనం చూస్తాం. లెమెకు అని అర్థం ఏంటంటే శ్రమ లేకపోతే నాశనకారి అనే మాట వస్తుంది. Oh, what a beautiful system. You can never change God's word, and he has a big picture, and God's sovereignty prevails, and the 10 names has a big history to tell us. కనుక దేవుని యొక్క సర్వాధికారాన్ని దేవుని యొక్క ప్రణాళికను మనం ఎప్పటికీ మార్చలేము. ఆయన ఈ 10 పేరుల్లోనే ఆయన యొక్క ప్రణాళిక అంతటిని కూడా మనకు చెప్పాడు. Methuselah will come down. మెతుషల దిగి వస్తాడు. He will bring an end for the despair. ఆ యొక్క ఈ కృంగిపోయినటువంటి లోకానికి ఆయన నెమ్మదిని తీసుకొస్తాడు. And then gives a peace in the name of Noah. ఆ తర్వాత నోవహు పేరిట ఆయన శాంతిని సమాధానాన్ని తీసుకొస్తాడు. These 3 names put together, ఈ 3 పేర్లు కలిపితే God will come down. దేవుడు దిగి వస్తాడు. Bring the despairing world into peace. ఈ అసమాధానంతో అశాంతితో ఉన్నటువంటి లోకంలోనికి శాంతిని తీసుకొస్తాడు. This is what exactly 10 generations are talking. ఇది ఈ 10 తరాలు కూడా మాట్లాడుతున్న విషయం ఇదే. Now let me conclude all the 10. ఇప్పుడు ఈ 10 కూడా ఒకసారి క్లుప్తంగా చెప్పనివ్వండి. First 4. మొదటి 4. Man puts mortality as his dwelling. మానవుడు మర్త్యతను తన నివాసంగా చేసుకున్నాడు. Next 3. తర్వాత 3. Blessing God will come down and teach. దేవుని యొక్క
ఆశీర్వాదాలు దిగివచ్చి మనకు నేర్పిస్తాయి, బోధిస్తాయి. Last three. చివరి 3, His death will bring despairing world into peace. ఆయన మరణము ఈ యొక్క అశాంతితో ఉన్నటువంటి లోకంలోనికి శాంతి సమాధానాలను తీసుకొస్తుంది. 4 plus 3 plus 3 is 10. 4, 3, 3 కలిపితే 10 అవుతుంది. 10 in the Jewish numerology, it talks about complete. 10 అనేటువంటిది యూదా యొక్క సంఖ్యల పరంగా గనక ఆ లెక్కల ప్రకారం చూస్తే అది సంపూర్ణత, పరిపూర్ణతకు సూచిస్తుంది. That's why God says 10 virgins. అందుకనే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది 10 మంది కన్యలు అని. 10 has a great significance in the scripture. లేఖనాల్లో 10 అనే సంఖ్యకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. Then what is 12? మరి 12 సంగతి ఏంటి? When 10 could not, whatever 10 could not do, grace will come and do. ఈ 10 ఏదైతే చేయలేకపోయాయో కృప అనేది చేస్తుంది. It will complete whatever is missing. ఏదైతే లోపంగా ఉందో దాన్ని పూర్తి చేస్తుంది. So let's see the last character and then close. That's end of my message now. చివరి యొక్క క్యారెక్టర్ చూసుకొని మనం ముగించుకుందాం. I want to tell 5 things about Noah. I'm just finished within 2-3 minutes and finished off. 6th chapter 9th verse. 6వ అధ్యాయము 9వ వచనం. And when you see him, the first quality is a man of righteous man. నోవా గురించి మనం చూసినప్పుడు ఆయన మొట్టమొదటి లక్షణం ఏంటంటే అతను నీతిపరుడు. So please understand, for the contradiction from Cain to Seth, there is a big opposite. కనుక మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కయీనుకి షేతుకి మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉంది, చాలా భిన్నత్వం ఉంది. But Seth has taken a decision to follow God. కానీ షేతు దేవుణ్ణి వెంబడించాలనే తీర్మానం చేసుకున్నాడు. Similarly, almost 1,000 years, 10 into roughly 900 becomes 900 to 1,000 years. But there was a man already corrupted, but Noah stood. కానీ అప్పటికే 1000 సంవత్సరాలు, ఈ 1000 సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన సందర్భంలో మనుషులందరూ కూడా చెడిపోయి పతనమై ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో నోవహు ఒక్కడు నిలబడ్డాడు. If you see Methuselah, he is the longest lived man on the face of earth. మెతుషలను గమనించినట్లయితే భూమి మీద జీవించిన వాళ్ళందరిలో కల్లా సుదీర్ఘకాలం జీవించిన వాడు మెతుషల. As I said, his name is God will come down, but his name also, his age tells God's long suffering. మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా మెతుషల అనగా దేవుడు దిగి వస్తాడు అనేటువంటి మాట ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అది నిజమే ఒకవైపు. మరోవైపు ఏంటంటే ఆయన అంత సుదీర్ఘకాలం బ్రతికాడంటే అది దేవుని యొక్క దీర్ఘశాంతాన్ని చూపిస్తుంది. Now, God will come down is of course Mahalel, but he will die for us is basically about Methuselah, but long suffering before his death. కనుక మహలేలు అనేటువంటిది దేవుడు దిగి వస్తాడు. మెతుషల అంటే మరి ఆయన మరణం గురించి మాట్లాడుతుంది, అనగా దేవుని యొక్క దీర్ఘశాంతం గురించి మాట్లాడుతుంది. So he gave a long life for him. Likewise, he is giving the whole world a long time for them to repent and come back. కనుక మా మెతుషలకు ఆయన దీర్ఘాయుష్ ఇచ్చినట్టుగా ఈ లోకానికి ఆయన ఎంతో మరి ఆయుష్ని ఇస్తా ఉన్నాడు, తద్వారా వాళ్ళు మారు మనసు పొంది ఆయన వైపు తిరుగుతారని. So Methuselah must have died in the flood or just before the flood. కనుక మెతుషల ఆ యొక్క జలప్రళయంలోనైనా చనిపోయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే జలప్రళయం ఆరంభం కావడానికి ముందుగా చనిపోయి ఉండొచ్చు. But at least he died in the same year with the flood. అయితే కనీసం ఆయన అదే సంవత్సరం, జలప్రళయం వచ్చిన సంవత్సరంలోనే చనిపోయి ఉంటాడు. That means God will bring the judgment after a long suffering and waiting for our people, for the whole world to repent. కనుక దాని అర్థం ఏంటంటే చాలా కాలం ఎదురు చూసిన తర్వాత, చాలా కాలం శ్రమ పొందిన తర్వాత దేవుడు ఖచ్చితంగా తీర్పును ఈ లోకం ఎత్తేస్తాడు. So he's a righteous man. కనుక ఆయన నోవహు నీతిపరుడు, and he's a blameless, తర్వాత నిందారహితుడు, and he's walked with God. ఆయన దేవునితో నడిచాడు. 6th chapter last verse says, 6వ అధ్యాయం చివరి వచనం, he has done whatever he instructed completely. దేవుడు అతనికి ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము యావత్తు చేసెను. He's a man who completes given task by God. దేవుడు అప్పగించిన పనిని పూర్తి చేసేవాడు నోవహు. And if you go to 2 Peter 2nd chapter 5th verse, don't go,
రెండవ పేతురు 2వ అధ్యాయం 5వ వచనంలోకి వెళ్తే it says he preached gospel to the whole world. ఆయన సమస్త లోకానికి సువార్త ప్రకటించాడు అని చెప్తుంది. So if Enoch is the beginner for teaching ministry and Noah is the beginner for preaching ministry. కనుక హనోకు టీచింగ్ మినిస్ట్రీకి ఆరంభం ఆద్యుడు అయితే నోవహు ప్రీచింగ్ మినిస్ట్రీకి ఆద్యుడు. And most of the time preaching happens before they come to Christ. After people come to Christ, teaching should happen. వాస్తవానికి ప్రజలు దేవుని దగ్గరకు రావడానికి ముందుగా ప్రీచింగ్ ఉంటుంది. వారు దేవుని దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత టీచింగ్ మినిస్ట్రీ ఆరంభం కావాలి. Indirectly speaking, coming to Christ you can preach. After coming to Christ, you have to teach the very detailedly to the whole church and members of the church. కనుక దేవుని దగ్గరకు వ్యక్తులు రావడానికి ముందుగా వాళ్ళకు ప్రీచింగ్ చేయొచ్చు, కానీ ఆ తర్వాత వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత దేవుని సంకల్పం అంతా కూడా వాళ్ళకు వివరంగా బోధించాలి. So may God help us to be like this great man in this Adam generation. ఈ ఆదాము తరానికి చెందినటువంటి గొప్ప దైవజనులాగా మనం కూడా ఉండడానికి దేవుడు సహాయం చేయను గాక. God bless you. Thank you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Thank you. Yeah, please pray and then whoever is benediction. Yes. Uncle Vijay Kumar. Simon, you pray and give benediction. Okay. ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయచేసి అందరూ తలలు వంచినట్లయితే. పరిశుద్ధుడు అయిన ప్రేమగల మా తండ్రి, మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయనా. మీ వాక్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి. ఎంత చక్కగా, ఎంత ప్రణాళికాబద్ధంగా ఈ వాక్యాన్ని మా కొరకు రాసి ఉంచారో మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన. ఎన్నోసార్లు ఈ యొక్క వంశావళుల గురించి మేము ఎప్పుడు కూడా ప్రక్కకు తిప్పేస్తూ ఉంటాం, కానీ ప్రభా ఆ వంశావళిలో ఉన్నటువంటి ఆ పేర్లకు ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని ఎంత చక్కగా మీరు మీ యొక్క రక్షణ ప్రణాళికలో ప్రభా ఒక భాగంగా దాన్ని చేశారో తండ్రి, మా గమనాన్ని తీసుకొచ్చినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మా నాయన. మీకు వందనాలు తండ్రి. ఎనోష్ గురించి ప్రభా మరి ఎన్నో విషయాలు మాకు చెప్పినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. కయ్యూను మొదటి వాడైనప్పటికీ కూడా ప్రభా తను లోకస్తుడిగా మిగిలిపోయాడు, కానీ షేతు వంశావళిని మీరు ఎన్నుకున్నారు. ఒక దైవభక్తి కలిగినటువంటి వంశావళికి చెందిన మరి ఆ యొక్క వారిని దీవించినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఎనోష్ లాగా మేము కూడా బలహీనులు మనం అనుకున్నప్పుడే మేము మీ మీద ఆధారపడతాం, మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తాం మా తండ్రి. ఆ విధంగా ప్రభువా మీరు ఆ భక్తుల జీవితాలను బట్టి తండ్రి, వారు చేసినటువంటి పరిచర్యను బట్టి, వారి యొక్క పేర్లకు ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆయన. మీరు దిగి వచ్చేటువంటి సమయం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం తండ్రి. ఆ లోపుగా ప్రభువా సంఘం ఎత్తబడాలి. అలా ఎత్తబడాలంటే తండ్రి మేము కూడా ఎంత జాగ్రత్తగా జీవించాలో, ఎంత నిందారహితంగా ప్రభువా మీతో ఎంత సుదీర్ఘంగా మేము నడుచుకోవాలో ఆ విషయాలన్నిటిని కూడా గుర్తు చేసినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ సమయంలో సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. దయతో ప్రభువా ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం దయచేయండి. ప్రభు దగ్గరకు రావడానికి, వచ్చిన తర్వాత ఎంతో నమ్మకంగా మీతో నడవడానికి ప్రభువా ఒకదినాన మీరు మమ్మల్ని పిలిచినప్పుడు మేము ఎత్తబడడానికి ప్రభువా మీరు మమ్మల్ని పిలుచుకున్నప్పుడు మేము తండ్రి మీ సన్నిధిలోకి రావడానికి సహాయం చేయండి దేవా. ఒక దినాన్ని మీరు మరలా ఈ లోకానికి వస్తారు. ఎంతో శాంతితో నిండిపోయిన ఈ లోకంలో శాంతి సమాధానాలను మీరు ప్రభువా స్థాపిస్తారని ఆ గొప్ప దినం కోసం మేము ఎదురు చూస్తూ మీ సన్నిధిలో ప్రభువా మేము ఎత్తబడినటువంటి గుంపులో ఉండడానికి సహాయం చేయమని మరొకసారి ప్రభువా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ, హనోకులాగా నోవహులాగా మేము ఎంతో నీతిగా యథార్థంగా ప్రభువా నిందారహితంగా జీవించడానికి సహాయం చేయమని మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సన్నిధి సహవాసము మనందరికీ దేవునితో సదాకాలం నడిచేటువంటి నిందారహితంగా నీతిగా నడిచేటువంటి కృపను అనుగ్రహించునుగాక. ఆమేన్.